ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਈਏ। ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਤੇ ईमान ले आए। आमद दिया मोमबत्तियाँ जगाइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। आमद दिया मोमबत्तियाँ जगाइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। जगाइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। जगाइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। मैं प्रभु विच दिलों खुशी मनावांगा। मेरे खुदा विच मेरी रूह दी खुशी है। उसने मैनू नजर दे चंगे नाल ढक लिया है अते जिस तरह नवी दुल्हन अपने आप नू अनमोल मोतियां नाल सजाया है, उसी तरह मैनू इंसाफ दे लिबास नाल ढक लिया है। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दे सांझ तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ रूह नाल भी होवे। मसीह च मेरे प्यारे भराओ ते भैणो, आज असी मुंडली कलीसिया दे नाल मां मरियम दा बेदक गर्भ विच पैणा दा त्यौहार मनाउंदे हां। साडे कलीसिया दे विच इस त्यौहार मनाउणा अति जरूरत है। जदों असी कलीसिया दे इतिहास दे विच असी देखदे हां, उत्थे एक सवाल खड़े हुंदा है कि सचमुच मां मरियम बेदक सी, निष्कलन सी? इस सवाल दी जवाब नूं देण लई कलीसिया दी बहुत सारे विद्वान ने दसिया, खास तौर ते पोप पायस 9 ने कलीसिया दे विच सिक्ख्या दीता कि सचमुच मां मरियम अपनी मां दे कुख विच ही उन्होंने पवित्र सी, बेदक सी। असी पापी अते गुनाहगार हाँ। जदों आज दी पवित्र पाठ नूं खास तौर ते पहला पाठ दे विच असी सुनांगे कि प्रभु परमेश्वर ने आदम नूं पुछिया, तुसी कित्थे है? खुदा दी चलन दी आवाज़ नूं सुनदे होवे आदम ने डर गया अते अपने आप नूं लुका लिया।
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ मना कीते फल नो खाया है? आदम ने बोला कि मैं जो तुसी मेरे लिए औरत नो दीता है उन्होंने मैनू दीता ते मैं खा लिया। अते जो प्रभु परमेश्वर ने हवा नो पुछया वही सवाल कि तुसी खा लिया, मैनू सांप ने बोलिया इसलिए मैं खा लिया। देखिए मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, इन्हां ने अपने गुनाह नूं ना देखदे होवे दूसरियां दी गलती कढ़दे हन। आइए इस वक्त असीं भी इस पवित्र समां दे विच असीं जांच करदे होवे वेखीए कि मैं दूसरियां उत्ते अंगली पाउंदा हां कि मैं सचमुच अपने वाल छाती मरदे होवे देखदा हाँ। अमद दा समा साडे वास्ते तैयारी होण दा समा, जिवें प्रभु यीशु मसीह सानू इस मौका देता है। आइए इस पवित्र समा दे विच असीं अपने गुनाह गलती नूं चेते करदे होवे सच्चे पस्तर दे नाल प्रभु कोलों माफ़ी मंगीए तां जो असीं इस पाक मास कुर्बानी दे विच पवित्र अते योग रीति नाल असी हिस्सा ले सकीए। मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। पूरी कुदरत वाले खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाह नूं माफ़ करके सानू सदैव जीवन तक पहुँचावे। आमीन। आए प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, आए मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, आए प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। तेरी गाँदे हाँ, तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असीं कर दे हाँ। स्वर्ग दे पातशाह खुदा, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वड़िया
स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नियत लोकां दे विच शांति, स्वर्ग दे विच ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ऐ पूरी कुदरत वाली खुदा, तन कुआरी मरियम ਦੇ ਬੇਦਗ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਡੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮਰੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹਰ ਦਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਦਗ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਾ 3 ਬਾਬ 9 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਧਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਰਾਪੀ ਠਹਿਰੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਰੀ ਫੇਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਡੰਗੇਂਗਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तुम वास्ते में आदे तकप ना है बिछाया, तुम वास्ते में आदे तकप ना है बिछाया।
आसों ना दी है तू ही, जप दे जो नाम तेरा। आसों ना दी है तू ही, जप दे जो नाम तेरा। जप दे जो नाम तेरा। ओ नाद दुख दे वेले है ओ नदी पनागा। ओ नाद दुख दे वेले है ओ नदी पनागा। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। कायम है तख्त तेरा, कायम है तख्त तेरा। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ 3 ਤੋਂ 6, 11 ਤੋਂ 12 ਆਇਤ। ਤਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਈ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਸ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜਿਲ ਦਾ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦਾ 1 ਬਾਪ 26 ਤੋਂ 38 आयत तक। 6वें महीने जब्राइल फरिश्ता
ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਝ ਅੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜਿਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਬੇਦਕ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਲਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਗ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਂਡ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨੇ ਈਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ ਦੀ 42 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕ ਵਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ उधार हासिल कर सकन, मुक्ति हासिल कर सकन। आइए मेरे प्यारे भराओं ते भैणों, जिवें मां मरियम उन्हां दी कुक तो लेके उन्हां दी कम्मां दे विच उन्हां ने खुदा दी योजना नूं पूरा कीता। मुक्ति काम दे विच उन्होंने साथ देती, प्रभु दी फजल नूं उन्होंने संभाल के रखिया। उसी तरह असी भी अपने जिंदगी दे विच बपतिस्मा दे राही असी बरकत हासिल कीता है। उस फजल नूं असी संभाल के रखना साडा जिम्मेवारी है, अते ना केवल असी अपने जिंदगी दे विच अपने मुक्ति दे लई पूरी दुनिया ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ। ਆइए ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆइए ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵਰਗਾ ਬੇਦਕ, ਨਿਸਕਲਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਜੀਵਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। मैं खुदा ते ईमान रखती हाँ, जेड़ा बाप पूरी कुदरत वाला, आसमान ते जमीन दा पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह ते ईमान रखती हाँ, जेड़ा उसदा इकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है, और पाक दी कुदरत नाल कुआरी मरियम दे घर विच पिया अते उस तो जम्मिया,
ਉਸਨੇ 35 ਪਿਲਾਤੂ ਸਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਰੂਪਾਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। मन ते तन सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। तन मन ते तन सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। जो कुछ है मेरा सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। जो कुछ है मेरा सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। जो मेरे के कोल सब तेरा है दान, हर वेले दिल विच रब तेरा है नाम। जो मेरे है कोल सब तेरा है दान, हर वेले दिल विच रब तेरा है नाम। मालिक तू मेरा, खालिक तू मेरा, मेरे लिए सब कुछ बस तेरी है शान। तन मन दे तन सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। जो कुछ है मेरा सब है तेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। करो कबूल चढ़ावा मेरा, करो कबूल चढ़ावा मेरा। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬੇਦਗ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਬੇਦਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਤੇ ਹਰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮਦ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਨੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਰੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਬੇਟੇ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਵਾਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਧ ਅਤੇ ਬੇਦਕ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਤੇਰੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੈਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਵੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਹੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ, ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਉਸ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਜਸਮਈ ਸਈਦਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸ ਤੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਅਜਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਰਸ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਸਰਦੇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰਾਂਕੋ ਅਤੇ ਆਗਨੇਲੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਵੀ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ।
ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੇਲਾ ਇਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। पाप बीमारी दे दुख यारे, वेखो यसू ने हाथ पसारे। पाप बीमारी दे दुख यारे, वेखो यसू ने हाथ पसारे। पाप मिटा के देवेगा शिफा, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। आ जाओ ना बोझ उठाओ, प्यारा मसीहा लवेगा उठा। प्यारा मसीहा लवेगा उठा। प्यारा मसीहा लवेगा उठा। ऐ मरियम, तेरे बारे महान गल्लां कीतियां ਗਿਆ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਦਗ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਵਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦਇਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ।
प्यारी प्यारी मां मरियम दी शान न्यारी ओदी सूरत प्यारी प्यारी मां मरियम अरशां दी राणी जग विच ओदा कोई नहीं सानी मां मरियम अरशां दी राणी जग विच ओदा कोई नहीं सानी रब दी है ओ राज दुलारी ओदी सूरत प्यारी प्यारी मां मरियम दी शान न्यारी ओदी सूरत प्यारी प्यारी ओदी सूरत प्यारी